life has been a journey of a normal human being to the level of an achiever who is a better human being. Tataya, as a family man, has shouldered many responsibilities. Certainly starts as a son to the parents, and at the moment we see him as great-grandfather. Rather, the synonym of his name has become Tataya, which means grandfather. Am I right? Yes, sir. So no doubt he has been loved, he has been respected, he has been caring for, and he has been cared for all through his life. Tatia's journey as a teacher, I would say that he was a teacher and now he is a teacher of teachers who has been inspiring many. He inspired where he taught, and he taught here as well. He inspired many of us who joined this school under his mentorship. Tatia's journey as a person has been excellent, and as Tatia to the student has been a very motivating. Tatia's name to the child means instilling the confidence in the child when it comes to Gurukul and Gurukul's children. You will listen to stories in coming days when we have old students coming here, and sometime we'll have alumni meetings and all, how they refer Tatia as. So his name here to the student is instilling confidence and giving confidence, playing with him, getting knowledge from him, getting affection from him, so much so that he used to take care of daily those tuck shop needs. There was a time when Tatia used to facilitate students with that. And Tatia's, I would say the best journey is that a simple person to the simplest person. I do not remember the name, but the person said, someone who's a great thinker, that the journey to become the simplest is the toughest on earth. Because mostly the journey of life or the growth of life is upward. But the journey from simple to simpler to the simplest is a wholesome journey, is the most fruitful journey, and Tatia is with us today as the most simplest, humblest person. To this organization, he has been the chairman to Rural Employment and Literacy Trust. And Gurukula is under that. So Tatia, no doubt, is a great person, is a great person to accompany, is a great person to be with, to listen with, and be knowledgeable. And thank you very much again for giving me a very special story. Thank you. Happy birthday, Tatia. The old batches, as Prem mentioned, knew him as a teacher, began his journey like his grandfather was a lawyer, his father also was a lawyer. He also did his law, but then he changed his profession to teaching. So having done his research in English, he served a long time in Maharaja College of Vijayanagaram. The students remember him even today. Of course, they are also too old. I remember Soumya mentioning that there used to be the entire street used to be filled with bicycles to attend his tuitions, batches after batches. And he is such an expert in Shakespeare drama, and even now he remembers a lot of Shakespeare quotations and all those stories. 94, I think, Tatya, if I remember, you were here then? 94. Yes. So 1994, he is here and he has been here. 1997, I came here, and we both were colleagues. We used to teach English, intermediate students then. So Tatya and myself worked together teaching intermediate students.
first year and second year. 1999, I got married and Tataya Garu officially declared me as his grandson. Okay, so that's why his memories are always, associated so strongly with most of us, those old batches. What is so great is that even you relate so much to him. I request Mary to speak one. Very good morning to everyone. Good morning, ma'am. At the outset, I thank God for the little let up in the weather condition so that you got all the chance to meet Tataya Garu, at least on the next day of his birthday. And the second thing, I congratulate Tataya Garu for his life, and God has blessed him with another year of crown of life. Hearty congratulations, Tataya Garu. And I take this opportunity to tell you why I admire Tataya Garu. It's an honor to me. Tataya Garu calls me my good friend. I appreciate him the first reason because of his age. Until unless God blesses someone, we can't be on this earth. For example, anything we want, that depends on our will. Even 10th board exam, if you want, you can take the exam. If you don't want, you can avoid and take next year. But we can't extend our life. God should bless us health and life. So, congratulations to Tataya Garu that God has special love for him. So, he is blessed with a long life. And coming to my reasons for Tataya, I admiring Tataya, his vast knowledge. Knowledge is power. I appreciate all the people who follow knowledge like a sinking star. Be it Tataya Garu, our dear headmaster sir, or Prem sir. They are not just happy with what they have learned in their college life or school life. Still they go on learning. Even Tataya Garu is same. So I respect him and admire him for his knowledge. And the second thing, for his passion for expressing his knowledge. Whenever there is a chance, Independence Day, Republic Day, he has a passion. Because of his passion, though physically he is becoming weak year by year, still he makes it a point to gather all his friends, come and participate and give his valuable message and enlightening us and enriching us with his knowledge. Third thing, I admire him for his patriotism. The way he loves our country, freedom fighters, especially whenever he speaks of Gandhiji, Tataya cannot control his tears. We can understand how much he loves the freedom fighters, and he also loves Nehru Gandhi family, and all these things we have to learn from Tataya. Knowledge is power. You must have a passion to improve your knowledge. So Tataya may not talk to you directly, but when people like us who have been with him for several years, when we tell about him, you should also learn all these things. And I thank the headmaster for giving me this great opportunity. Thank you, sir. Thank you all. అభిమానం, ఆత్మీయత, ఆదరణ వల్ల నాకు కలిగినటువంటి తనుకు జన్మదినమిదం ఆయ్ ప్రియా సఖీ సంతనోతుతే ఈశ్వరాసదం ఈశ్వరాసదం. మీరు ఒక వ్యక్తిగా మా దృష్టిలో మాకు స్ఫూర్తినిస్తూ మమ్మల్ని నడుపుతూ ఎవరెస్ట్ శిఖరం మీద ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒక వక్తగా మా మనసుల్లోకి చొచ్చుకుపోయి ఎప్పుడూ ఆ స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేనట్టుగా మా మనసుల్లో మీరు ఎప్పుడూ ఉండిపోతారు. అలాంటి మీకు ఆ భగవంతుడు
ఆయురారోగ్యాన్ని ప్రసాదించి ఎల్లప్పుడూ మీ ఆశీస్సులు మాకు ఎప్పుడూ అందించేట్టుగా ఉండాలని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ మీ చిరు అభిమాని అలివేలు. ఏ కార్యక్రమమైనా ఆలోచించినప్పుడు సరస్వతి దేవిని వినాయకుడిని ప్రార్థించి ఆరంభిస్తాం. వాళ్ళిద్దరిని మీ తరఫున నా తరఫున ప్రార్థన. పిమ్మట మన స్కూల్ పేరు గురుకుల విద్యాపీఠం. గురువు అంటే టీచర్. సమాజం ఏమిటంటే టీచర్ యొక్క పిల్లలు కానీ వర్కర్స్ యొక్క పిల్లలు కానీ ఈ 30 ఏళ్లలో ఒక్కరు కూడా టీచర్ అవ్వలేదు. ఆ పేరెంట్స్ పంపలేదు. ఎందుకంటే టీచర్కి సంఘంలో గౌరవం లేదని, జీతం తక్కువని అనుకుంటారు. మన విద్యార్థులు ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, కలెక్టర్గా కలిపితే రకరకాల దేశాల్లో, రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు. కానీ టీచర్గా ఒకటి అవ్వలేదు. లా పాస్ అయ్యి కూడా టీచింగ్ చేపట్టిన వాళ్ళు ఇద్దరే. మొదట మహాత్మా గాంధీ, తర్వాత నేను. మహాత్మా గాంధీ టాల్స్టాయ్ పార్లమెంట్ స్కూల్ స్థాపించి ఆఫ్రికాలో ఉద్యమాలు నడిపించే ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. నేను లా చదివి దాన్ని వదిలేసి, ఎందుకంటే వన్ హూ లైజ్ ఈజ్ ఏ లాయర్. అబద్ధాలు ఆడేవాడే లాయర్. నేను ప్రయత్నించాను కానీ చేతగా లేదు, అసమర్థండి అబద్ధాలు ఆడడానికి. అంటే టీచర్గా వచ్చాను. ఇది నా ముందర ఎప్పుడు అమాయకులైన పిల్లలు ఉంటారు. ప్రతి ఏడాది రేపు ఈ పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు. ఈ పిల్లలే నా ముందర ఉంటారు అన్నమాట. ఎక్కువసేపు మాట్లాడుతూ తక్కువ సేపు మాట్లాడతారు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవ మహేశ్వర అన్నది మీకు తెలుసును. గురువు ఎలా అయితే బ్రహ్మదేవుడు ఎందుకు అవుతాడంటే టీచర్ మీద అభిప్రాయాన్ని పెడతాడు. విష్ణువు ఎందుకు అయ్యాడంటే దాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాడు. ఈశ్వరుడు లైకాలు నాశింపజేస్తాడు. అంటే అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసి విజ్ఞానాన్ని వెంబడిస్తాడు. ఒక్క గురువుకు నమర్పిస్తే వీరు త్రిమూర్తులకి నమర్పించారు. ఇంకొకటి చెప్తాను. నా ఎడ్యుకేషన్ 3 టైర్ సిస్టమ్. హై స్కూలు, కాలేజీ, యూనివర్సిటీ. హై స్కూల్లో ఇప్పుడు మీ 10th క్లాస్ లాగా ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఉండేది. ఆ ఎస్ఎస్ఎల్సీలో నేను మొదటిసారిగా షేక్స్పియర్ గురించి విన్నాను. మా హెడ్ మాస్టర్ గారు అంత బాగా చెప్పారు ఆ పాఠాన్ని. అది షేక్స్పియర్ నాటకాన్ని చార్లెస్ రాంబర్ట్ క్లోజ్గా రాశాడు. అది విన్నాక నాకు అనిపించింది షేక్స్పియరే వచ్చినా అతనితో బాగా చెప్పలేడు పాఠం అని. ఇప్పటికీ నా గుండెలు ఎవడున్నారంటే మొదలు మన దేశం గాంధీ, రెండో వాడు విదేశాలకు చెందిన షేక్స్పియర్ మాత్రమే. మరి ఇతర మాత్రం ఎంత మాత్రమో కాదు. తరువాత కాలేజీకి సెకండ్ టైం సిస్టమ్కి వచ్చినప్పుడు పాలిటిక్స్ చదివాను. అది నా గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. అక్కడ లెక్చరర్ సూయజ్ కెనాల్ పాఠం చెప్పారు. లక్కీగా అవే ఉదయ పేపర్లో నాజర్ నేషనలైజ్ సూయజ్ కెనాల్ మార్క్స్ వచ్చింది. రాగానే అతను ఎంత టీచర్ గొప్పవాడంటే ఆ న్యూస్ పేపర్ క్లాసు పట్టుకొచ్చి బొమ్మలు న్యూస్ అంతా క్లాసులో చదివి మాకు వినిపించారు. ఇంక పుస్తకం తెచ్చి పాడు చేద్దామని వెళ్ళికొట్టేశారు. అంటే మాకు పీడిఎఫ్ పెట్టి ఇచ్చారన్నమాట టీచరు. ఆయన దగ్గర చదువుకున్నాను. అదొక గర్వకారణం నాకు. ఈ రెండింటికన్నా గర్వకారణం ఏంటంటే యూనివర్సిటీలో ఎన్నో ఇంగ్లీష్ నేను చదివారు. శ్రీనివాస అయ్యంగారిని ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యామిలీ ప్రొఫెసర్ అతను. నేను 1964లో యూనివర్సిటీ జాయిన్ అయ్యాను.
1964కి షేక్స్పియర్ పుట్టి 400 సంవత్సరాలు అయింది. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక పెద్ద ఉత్సవం జరిగారు, ఇంటర్నేషనల్ ఉత్సవం, నాట్ నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్. ఇండియా తరఫుని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రి ఉండేవారు. మా ప్రొఫెసర్ పంపించారు రిప్రజెంటేటివ్గా. వీరందరికీ 5 స్టార్ కూడా పంపించారు. ఇండియాలో 5 స్టార్ హోటల్లా కాదు, ప్రతి రూమ్కి షేక్స్పియర్ నాటకాలు సీన్లు పెయింటింగ్ చేయించారు. అత్యంత వెయ్యి వచ్చిందనుకోండి, కోర్టు సీన్ అక్కడ మ్యాగ్నెట్ వచ్చిందనుకోండి 3 చేయాలి. ఇలా చేయించారు. మా ప్రొఫెసర్కి దిగుమని సీన్ వచ్చిందట, నవ్వుతూ చెప్పేవారు మాకు. అంత గొప్ప ప్రొఫెసర్ దగ్గర ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నాను. అదొక పుస్తకం రాశారు, ఇండియన్ రైటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని. అంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదని విదేశీయులు అనుకునేవారు. ఎందరో గొప్ప రైటర్స్ ఉన్నారు మనకి. ఎవరు డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా, చెప్పారు ఫ్రూట్, విజయ్ ప్రిజెంటేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన రచనలు, భారతీయులు రాసినవి. అలా పుస్తకం రాశారు. ఎందుకంటే మాకు అదొక సబ్జెక్ట్. నాకు అన్నిటికన్నా ఆ సబ్జెక్ట్లోనే ఎక్కువ మార్కులు కూడా వచ్చాయి. ఇలాంటి వాళ్ళకి చదువుకోవడమే గర్వకారణం. ప్రైవేట్గా నేను ఎంఏకి వెళ్తే ఈ ఛాన్స్ ఉంటే కాదు, దేవుని అభిమానం వల్ల యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యి వీళ్ళ దగ్గర చదువుకున్నాను. ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ వాళ్ళు గుర్తుంచుకుంటాను. పుట్టిన పుట్టినరోజు నాడు ఇంకా మాట్లాడగలము. సమయం మనకి ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మాట్లాడము. ఒక్కటి చెప్పాలి, ఇందాక సపోర్ట్ కొట్టారు. నాకు తినడానికి బుల్లెట్లున్నా వినడానికి సపోర్ట్లు అంటే చాలా ఇష్టం. దీని సపోర్ట్ మరీ ఇష్టం. ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్ ఉండే మీరు ముందు నచ్చిపోయి 90 అన్నారు. బాలవాకు బ్రహ్మవాక్ అన్నారు. ఇవాళ నేను అవతారం సాధిస్తానేమో మనసుగా అనుకుంటూ ఉంటాను, టీవీ చూసిన వెళ్ళాను. కానీ మీ సపోర్ట్ చూసి ఇంకో 2 ఏళ్ళు మనం చూసుకుంటే అనుకుంటున్నాను. ఇంగ్లీష్లో బెనిటీ ఇంటూ సోలో వింటామన్నారు. ఎంత అన్ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ అయినా కొంచెం సేపు మాట్లాడితే రసవత్తంగా ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ అయినా చుట్టుపట్టే డబ్బాలా ఉంటుంది అని అంటారు. అంటే ఇంకో 2 సంవత్సరాలు రిపబ్లిక్ డేకి, ఇండిపెండెన్స్ డేకి, నా బర్త్డేకి వచ్చి మీతో ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటాను. మీరు పిల్లలు కాబట్టి పెద్ద విషయాలైనా చిన్న కథల్లా నేరేట్ చేసి ఫీలింగ్ వరకు రసవత్తంగా ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఈనాటికి ఇవాళకి చదివేటువంటి కోరుతున్నాను. నిన్నను వర్షం దేవుడు పంపించాడు. నిన్ననే నేను కేక్ కట్ చేసి నేను ఒక్కడిని కట్ చేసేవాడిని. ఇవాళ చేయడం వల్ల తిరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళతో కలిసి నేను వాళ్ళ కేక్ కట్ చేసేవాడిని. ప్రతి మనిషి పాల్గొని డెవలప్ చేసుకోవాలి. కుటుంబంకి స్టూడెంట్ ప్రేమిస్తాను. ఆ స్టూడెంట్ ప్రేమించడంలో ఎవరు మోటివేట్ చేశారు తెలుసా? మన పురాణాల్లో గ్యాంగ్ లీడర్ లాంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ 16,000 మంది లవ్ చేశాడు. నా స్టూడెంట్స్ నేను 16,000 మంది నెంబర్ ఎప్పుడో దాటిపోయాను. 1959 మొట్టమొదటి స్టూడెంట్ ప్రేమించాను. ఇవాళ 2024 16,001 ఉంటుంది బహుశాను. ఇంకా అలా ప్రేమిస్తున్నట్టు మరో 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు లైసెన్స్ ఇచ్చారు కదా. గారు మీరు స్టూడెంట్స్ లవ్ చేస్తున్నారు, దట్స్ గుడ్. అమ్మమ్మ గారు ఉంటే ఇక్కడ ఉపయోగించుకునేవారేమో, ఆవిడని ప్రేమించట్లేదని.
She is here, but she could not come now. She is in the house. చూసారా లేదా తెలియదు నాకు. Okay. She is LDNL and she lives in Vizag nowadays because of some activities there. Otherwise, she will be here some more days. Okay. I wish Tatya garu once again a happy birthday and thank you all. Thank you, staff members. Thank you very much.